Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Managerial Economics. We are going to start our part number 3 of our unit number 3, cost analysis. Okay, so in our last lecture, that is in part number 2, we have gone through the concept of opportunity cost. Okay, so in this part, we are going to start our new topic, that is accounting cost and economic cost. Okay, so this is the course content of unit number 3. In that, concept of cost of production that we have learnt in our part number 1, we have gone through the meaning of cost of production. In that, we have learnt money cost and real cost. Okay, so in our second part, we have gone through the concept of opportunity cost, and we are going to start with concept of cost accounting and economic cost in this lecture. Okay, so before we move forward to this part, let us quickly revise the topic of opportunity cost. Okay, so what is the opportunity cost? Opportunity cost of an item is what you give up to get that item. Okay, કોઈ આપ કોઈ આઇટમનો કોઈ વસ્તુનો ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ શું છે કે એ વસ્તુને સિલેક્ટ કરવાની એ વસ્તુનું ડિસિઝન લઈએ છીએ. જ્યારે કોઈ પણ એક વસ્તુનું પ્રોડ્યુસ કરવાનું જ્યારે આપણે ડિસિઝન લઈએ છીએ ત્યારે બીજા કયા કયા ડિસિઝન્સ આપણે ગિવઅપ કરવા પડે છે, બીજા કયા કયા ડિસિઝન છે આપણે ફોરગો કરવા પડે છે કોઈ એક ડિસિઝન લેવા માટે, that is known as opportunity cost. Okay, so for example, a company is producing computers. So કોઈ કંપનીને કોમ્પ્યુટર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે કાંઈ ટાઈમ જોઈએ છે, લેબર્સ જોઈએ છે, મશીન્સ જોઈએ છે, એ ટાઈમ, લેબર અને મશીન્સ that can be used to produce another product also. Okay, another product is smartphone. Okay, so a company is choosing computers and not choosing smartphone, so that opportunity cost of producing computers is smartphones. Okay, so according to Professor Benham, the opportunity cost of anything, here we have to one example of computer production, that is the opportunity cost of computer production of computer is the next best alternative. Next best alternative is production of smartphones that could be produced instead by the same factors or by an equivalent group of factors costing the same amount of money. That means જે કાંઈ આપણે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન યુઝ કરીએ છીએ કોમ્પ્યુટર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, એ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનનો મે બી સ્માર્ટફોન બનાવવા માટે પણ યુઝ થઈ શકતો હતો ને. ઓકે, સો આપણે કોમ્પ્યુટરનું પ્રોડક્શન ચૂઝ કર્યું અને સ્માર્ટફોનનું પ્રોડક્શન ચૂઝ ના કર્યું. સો વોટ ઇઝ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ ઓફ કોમ્પ્યુટર પ્રોડક્શન, કે જે આપણે ડિસિઝન લીધું છે કોમ્પ્યુટર પ્રોડ્યુસ કરવાનું. ઓકે, સો એ ડિસિઝનનો ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ શું છે કે આપણે બીજું ડિસિઝન ફોરગો કર્યું છે તેના માટે. બીજું ડિસિઝન શું હતું કે એ જ ટાઈમમાં એ જ મશીનરીનો યુઝ કરીને એને એ જ લેબરનો યુઝ કરીને આપણે સ્માર્ટફોન પણ બનાવી શકતા હતા. ઓકે, પણ આપણે કોમ્પ્યુટર પ્રોડ્યુસ કરવાનું ડિસાઈડ કર્યું તો જે કંઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી જતી થઈ સામે સ્માર્ટફોન બનાવવાની ઓપોર્ચ્યુનિટીને આપણે જતી કરી. દેટ મીન્સ ધ opportunity cost of producing computers is the smartphone that could be produced instead by the same factors or by an equivalent group of factors costing the same amount of money. એના એજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, એના એજ ટાઈમમાં, એજ લેબરથી અને એજ મશીનરીનો યુઝ કરીને આપણે સ્માર્ટફોન પણ પ્રોડ્યુસ કરી શકતા હતા, પણ આપણે કોમ્પ્યુટર્સનું પ્રોડક્શન ચૂઝ કર્યું. દેટ મીન્સ production of computers is by choosing of production of computers, we are having the opportunity cost of not producing smartphones. Okay, clear? So
This is the basic concept of opportunity cost. So let us move towards the what is the accounting cost and economic cost. Okay, so before we are going to understand what is accounting cost and what is economic cost, we have to learn first concept of explicit cost and implicit cost. Okay, so let us start this lecture with an example. Okay, suppose for your career you have two choices. Okay, after completing your BBA, you have basically two choices. First one is you can pursue a master's degree in college, or you can do a job. This is the basic two options that are available after your BBA. For example, if you are selecting the first option that you are pursuing master's degree in college, so that you are foregoing the second one option, because you can do either study or you can do a job. ઓકે, સો સ્ટડી કરવાનો જો તમે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો છો તો ઓફકોર્સ છે કે આપણે સાથે સાથે જોબ ના કરી શકીએ, જો આપણે પ્રોપર માસ્ટર્સ ડિગ્રી પરસ્યુ કરવી હોય તો. ઓકે, સો ઇફ યુ આર સિલેક્ટિંગ સ્ટડી, that by that time you are foregoing the opportunity of doing the job. So what is the cost of selecting first option? ઓકે, જો આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટનો કન્સેપ્ટ સમજ્યા હતા લાસ્ટ ટાઈમ કે કોઈ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીએ તો આપણે બીજો ઓપ્શન ફોરગો કરવો પડે. ઓફકોર્સ કે એક જ ટાઈમે કોઈ એક જ વર્ક થઈ શકે. ઓકે, બિકોઝ અવર રિસોર્સિસ આર સ્કેર્સ. ઇકોનોમિક્સમાં તો એ જ કન્સેપ્ટ મેઇન છે ને, that we are having limited resources and unlimited wants. સો આપણી પાસે ચોઇસીસ તો ઘણી છે, બટ આપણે કોઈ પણ એક જ ડિસિઝન લઈ શકીએ. સો દેટ જો તમે સ્ટડી કરવાનું ચોઇસ કરો છો કે આફ્ટર completing your BBA you are going to pursue a master's degree in college, so that you are foregoing the opportunity of doing a job. ઓકે, સો ઇફ એવું પણ બને કે તમે જોબ કરવાનું સિલેક્ટ કરો છો અને માસ્ટર્સ ડિગ્રીનું પોસ્ટપોન કરો છો, સો દેટ યુ આર ડુઈંગ અ જોબ બટ યુ આર ફોરગોઈંગ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સ્ટડી ફર્ધર. ઓકે, સો જ્યારે પણ કોઈ મેનેજર ડિસિઝન લે કોઈ વાતનું, કોઈ પ્રોડક્શનનું, કોઈ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું, તો એ બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટીને જતી કરે છે. ધેટ મીન્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. કે કોઈ મેનેજર જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ, કોઈ મેનેજર કે કોઈ ઓન્ટરપ્રિન્યોર જ્યારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું ડિસિઝન લે છે, ત્યારે એની સાથે ઘણી બીજી અલગ અલગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને જતી કરે છે. ઓકે, સો હિયર લેટ અસ બેક to our example, that is what is the cost of selecting first option. કે જો આપણે ફર્સ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યો છે કે યુ કેન પરસ્યુ માસ્ટર્સ ડિગ્રી ઇન કોલેજ. ઓકે, હવે આપણે ડિસાઇડ કરી લીધું કે હવે આપણે આગળ BBA પછી માસ્ટર્સ ડિગ્રી કરવી છે ફોર અવર બેટર ફ્યુચર, કે આગળ આપણને ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે, ઘણી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે જોબની, તે માટે અત્યારે આપણે માસ્ટર્સ ડિગ્રી પરસ્યુ કરવી છે. ઓકે, સો જો આપણે ફર્સ્ટ સિલેક્ટ કરીએ છીએ કે that we are going to pursue master's degree in college. Okay, so by that time you are foregoing the opportunity of doing a job. પ્લસ તમે જો માસ્ટર ડિગ્રી કરશો કોલેજમાં તો કોલેજની ફીઝ હશે એ પે કરવી પડશે, પછી કોલેજની બુક્સ પરચેઝ કરવી પડશે. ઓકે, સો કોઈ પણ એક ડિસિઝનના અલગ અલગ કોસ્ટ્સ હોય, કોઈ પણ એક તમે ડિસિઝન લ્યો એના અલગ અલગ કોસ્ટ હોય. ઓકે, સો મોનિટરી કોસ્ટ કહીએ તો કોલેજની ફીસ છે, બુક્સ પરચેઝ કરવી છે એ છે, પ્લસ આપણે એ ના ભૂલવું જોઈએ કે આપણે સેકન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ ફોરગો કરી છે ફર્સ્ટ ડિસિઝન લેવા માટે. ઓકે, આપણે કોલેજમાં માસ્ટર્સ ડિગ્રી પરસ્યુ કરીએ છીએ તો ઓફકોર્સ આપણે એ ટાઈમ આપણા સ્ટડીમાં યુઝ કરીએ છીએ. આપણે ઓફકોર્સ એ ટાઈમનો જોબ કરવા માટે પણ યુઝ કરી શકતા હતા. ઓકે, સો આપણી જે કંઈ જોબ કરવાથી ઇન્કમ થઈ શકે એ પણ આપણે
એઝ અ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ ફોરગો કરી. Okay, so let us understand the topic of explicit cost and implicit cost. Okay, a firm's cost of production must include all the opportunity cost, both explicit and implicit. Okay, so what is the meaning of explicit cost? In explicit cost means input cost. Inputs means જે કાંઈ આપણે પ્રોડક્શન કરવા માટે જે કાંઈ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે અલગ અલગ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની એઝ અ ઇનપુટ, લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ, ઓન્ટરપ્રિન્યોર. ઓકે, સો એના જે કંઈ કોસ્ટ થાય that is input cost. So input costs that require a direct outlay of money. For example, આપણે આગળનું જ એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરીએ. That means we have taken a decision of pursuing master's degree in college. Okay, so if we are having a decision of pursuing master's degree in college, so that for attending college we have to pay college fees, we have to purchase books, etc. So that requires a direct outlay of money કે આપણે cost money cost થશે for college fees and purchasing of books. કે જ્યારે પણ આપણે ફર્સ્ટ ડિસિઝન લીધું કે આપણે હવે માસ્ટર્સ ડિગ્રી કરવી છે, કોલેજમાં જઈને સ્ટડી કરવું છે. ઓકે, સો એમનેમ તો નહીં થાય. ઓકે, ફર્સ્ટલી આપણે કોલેજ ફીસ ભરવી પડશે, પછી આપણે અલગ અલગ બુક પરચેઝ કરવી પડશે એના માટે. ઓકે, સો જે કાંઈ મની કોસ્ટ થાય છે દેટ ઇઝ નોન એઝ એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ. દેટ મીન્સ ઇનપુટ કોસ્ટ દેટ રિક્વાયર અ ડાયરેક્ટ આઉટલે ઓફ મની, કે એના માટે direct outlay of money, or we can say explicit costs are calculated in terms of monetary costs કે એવા ખર્ચાઓ કે જેને આપણે મોનેટરી વેલ્યુમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. ઓકે, so let us understand the second one, implicit cost. So what is the meaning of implicit cost? Input cost that do not require an outlay of money, કે બીજા એવા ખર્ચાઓ કે જે ડાયરેક્ટલી દેખાતા નથી, ઇનડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ આવે છે એની. Let us understand with example. For example, we have chosen the first option, કે that we are going to pursue our master degree in college. So attending college, so of course by taking the decision, by virtue of taking one decision, we are foregoing the opportunity of doing a job. So simultaneously આપણે જે કાંઈ ડિસિઝન લીધું છે માસ્ટર્સ ડિગ્રી પરસ્યુ કરવા માટે, જો આપણે સ્ટડી કરીશું તો આપણે એ ટાઈમમાં જોબ ના કરી શકીએ ને. સો ધેટ વી આર ફોરગોઈંગ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ ડુઈંગ ધ જોબ ફોર ધ સ્ટડી. ઓકે, સો we cannot do job as the opportunity cost, so that there is a loss of income. So આવી રીતે જે કાંઈ ઇનડાયરેક્ટલી ઇમ્પેક્ટ આવે છે આપણા ડિસિઝનની, that is known as opportunity cost. કે આપણે કોઈ એક ડિસિઝન લીધું કે આપણે એક સ્ટડી કરવું છે, માસ્ટર્સ ડિગ્રી કરવી છે, જોબ નથી કરવી અત્યારે. ઓકે, સો આપણે જે કાંઈ ડિસિઝન લીધું છે એની શું ઇમ્પેક્ટ આવી કે આપણે જોબ નથી કરી શકતા. અલ્ટિમેટલી સેકન્ડ અલ્ટરનેટિવ આપણે ચૂઝ નથી કર્યો, ફર્સ્ટ અલ્ટરનેટિવ ચૂઝ કર્યો છે. દેટ ઇઝ વી આર ગોઈંગ ટુ પરસ્યુ માસ્ટર્સ ડિગ્રી, બટ વી આર ફોરગોઈંગ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ ડુઈંગ અ જોબ. સો આપણે બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટી જતી કરી છે એનો કોસ્ટ દેટ ઇઝ નોન એઝ implicit costs. Okay, understood? So input costs that do not require an outlay of money, that means opportunity cost we can say કે ડાયરેક્ટ આઉટલે ન થઈ શકે. we cannot say that કે હાલો કે ચલો કે આપણે જોબ કરતા હોય તો આપણે 20,000ની જોબ ફોરગો કરી તો આપણે મહિને 20,000નો કોસ્ટ લખતા જઈએ, એ રીતે નહીં. That means implicit cost cannot be calculated in monetary terms, because જે કાંઈ આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી જતી કરી છે એને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ નહીં. ઓકે, સો દેટ input cost that do not require an outlay of money.
That is the concept of explicit cost and implicit cost. So let us understand this topic with production example, કે જે આપણે અલ્ટિમેટલી ઇકોનોમિક્સમાં સમજીએ છીએ કે જે કાંઈ ઓન્ટરપ્રિન્યોર છે કે જે કોઈ પ્રોડ્યુસર છે એને જ્યારે કાંઈ ડિસિઝન લેવું હોય તો એને કયા કયા કોસ્ટ આવે તે આપણે અલ્ટિમેટલી સમજીએ છીએ. સો લેટ અસ ટેક વન મોર એક્ઝામ્પલ. સપોઝ અ કંપની ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ કોમ્પ્યુટર્સ. કોઈ એક કંપની કોમ્પ્યુટર્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટમાં જે એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું એને જ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. દેટ ઇઝ સપોઝ અ કંપની ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ કોમ્પ્યુટર્સ. સો વોટ ઇઝ ધ એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ કોમ્પ્યુટર્સ? કે જે કાંઈ મોનેટરી કોસ્ટ કયા થશે કે આપણે વેજીસ આપવી પડશે લેબર્સને. ઓકે, સો મનીની વેલ્યુ થાય ને. દેટ મીન્સ ઇનપુટ કોસ્ટ ધેટ રિક્વાયર અ ડાયરેક્ટ આઉટલે ઓફ મની. દેટ મીન્સ કે તેમાં પૈસાનો ખર્ચો થાય. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ તો તેમાં મની રિક્વાયરમેન્ટ રહે. જે ખર્ચાઓ મનીથી એલેબરેટ કરી શકે અથવા મોનેટરી વેલ્યુ જેની કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય તેવા કોસ્ટ. Okay, so what are the explicit cost of producing computers? That we have to pay wages to laborers, we have to pay salaries to employees and managers, then we have to maintain our machinery and machinery maintenance cost, then electricity, then power, fuel, transportation cost, cost of raw materials, that all are calculated in monetary terms. So that costs are known as explicit cost. કે જે કાંઈ આપણે મનીથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ that is known as explicit costs. So explicit cost can be calculated in monetary terms. આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણે ટોટલ 10 લેબર્સને આપણે વેજીસ આપ્યા, બધાને 2,500 વેજીસ આપેલા. સો ટોટલ આપણે 25,000 બધાને વેજીસ આપેલા છે. પછી આપણે અલગ અલગ એમ્પ્લોઈઝ અને મેનેજર્સને સેલરીઝ પે કરી. સો એનો ટોટલ કોસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ બધા થઈને આપણે 1 લાખનો કોસ્ટ કરેલો. 1 લાખનો કોસ્ટ આપણે સેલરીઝમાં કરેલો. પછી આપણે મશીનરીનું જે કાંઈ મેન્ટેનન્સ હતું એ કરાવ્યું તો એમાં આપણે 50,000 વધારે જોઈ ગયા. સો આવા કોસ્ટને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. ઓકે, જ્યારે ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ આવશે, ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટને આવી રીતે મોનેટરી વેલ્યુમાં કેલ્ક્યુલેટ ના કરી શકીએ. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ ઓફ કંપની. કે કોઈ એક કંપની પ્રોડ્યુસ કરે છે કોઈ એક પ્રોડક્ટ, દેટ ઇઝ કોમ્પ્યુટર. કે અહીં આપણી કંપની કોમ્પ્યુટર પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તો એના એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ કયા થશે કે વેજીસ આપેલા હોય, સેલરીઝ આપેલી હોય, પછી કોમ્પ્યુટર માટે જે કાંઈ કોમ્પ્યુટર બનાવવા માટે જે કાંઈ રો મટીરિયલ લીધેલું હોય એના માટે જે કાંઈ આપણે સપ્લાયરને જે કાંઈ બિલ ચૂકવ્યા હોય એ. સો કોસ્ટ ઓફ રો મટીરિયલ that can be calculated in monetary terms. But what are the implicit cost for that? First one is time of entrepreneurs. We cannot calculate in monetary terms. That is time of entrepreneurs. કે ઓન્ટરપ્રિન્યરે આ કોમ્પ્યુટર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે કાંઈ ટાઈમ આપેલો છે એ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ આ ટાઈમનો યુઝ બીજે ક્યાંક પણ કરી શકત. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. સેકન્ડ વન ઇઝ એફર્ટ્સ ઓફ લેબર. કે કોઈ એક લેબરે કોમ્પ્યુટર બનાવવા માટે જે કાંઈ સ્કિલ યુઝ કરેલી છે એ સ્કિલનો બીજે ક્યાંય પણ યુઝ કરી શકત. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. થર્ડ વન ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન બિઝનેસ. કે કોઈ એક ઓન્ટરપ્રિન્યરે પોતાના પૈસા રોકીને કોમ્પ્યુટર પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કર્યું છે તો એ પૈસા જે છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એનો બીજે ક્યાંક પણ યુઝ થઈ શકત. મે બી કે બીજા કોઈ બિઝનેસમાં, મે બી કોઈ શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને, મે બી કોઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને, મે બી કોઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને. ઓકે, સો મનીનો ઉપયોગ જે કંઈ આ કોમ્પ્યુટર પ્રોડક્શનમાં લગાડેલો છે એનો ઉપયોગ એ જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ઉપયોગ બીજી જગ્યાએ પણ થઈ શકત. That is known as opportunity cost, that
we have selected the computer production. That means a producer, or we can say entrepreneur, have selected the option of producing computers and have invested in business. But entrepreneur at the same time foregoing the opportunity of investing it anywhere. ઓકે, સો જ્યારે પણ કોઈ ઓન્ટરપ્રિન્યોર ડિસિઝન લે છે કે હિયર ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ એમ કહીએ કે ઓન્ટરપ્રિન્યોરે એવું સિલેક્ટ કરેલું કે ચાલો આપણે કોમ્પ્યુટર પ્રોડક્શન કરવું છે અને એના માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે સપોઝ 1 કરોડ રૂપીઝનું. સો આ જે 1 કરોડ રૂપિયા નાખેલા છે કોમ્પ્યુટરના પ્રોડક્શન માટે, સો એ 1 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ બીજી જગ્યાએ પણ થઈ શકત. ધેટ મીન્સ ઘણી બધી એવી બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ હતી કે એમાં જો 1 કરોડ નાખીએ તો મે બી ફટાફટ રિટર્ન મળી જાય. અને આવા બિઝનેસમાંથી હજી એક કોમ્પ્યુટર પ્રોડ્યુસ થાય, પછી એ કોમ્પ્યુટર સેલ થાય, ધીમે ધીમે માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ વધે અને જ્યારે પણ કંઈ પ્રોફિટ થાય એમાંથી રિટર્ન મળે ઓન્ટરપ્રિન્યોરને. એના બદલે 1 કરોડ સિમ્પલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રાખ્યા હોય તો 1 વર્ષમાં તરત 9 to 12% રિટર્ન આવી જાય. ઓકે, સો ઓન્ટરપ્રિન્યોર છે ઇન્વેસ્ટ કરે છે જ્યારે પણ બિઝનેસમાં, ધેટ મીન્સ they are foregoing the opportunity to invest in next best opportunity. Okay, so that is known as opportunity cost. સો જે કાંઈ ઓન્ટરપ્રિન્યોરે પોતાનો ટાઈમ આપેલો છે, ઓકે, એ ટાઈમનો બીજે ક્યાંય પણ યુઝ થઈ શકત. ઓકે, સો આવા ટાઈમને, એફર્ટ્સને અને ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટને મનીમાં કેલ્ક્યુલેટ, મોનેટરી ટર્મ્સમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવા શક્ય નથી. સો ધેટ ઇઝ ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ કેન નોટ બી કેલ્ક્યુલેટેડ ઇન મોનેટરી ટર્મ્સ. ઓકે, explicit cost can be calculated in monetary terms because it requires direct outlay of money. કે જ્યારે પણ કોમ્પ્યુટર માટે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરીએ, જ્યારે કોઈ લેબરને વેજીસ આપીએ, જ્યારે કોઈ મેનેજરને સેલરી આપીએ, જ્યારે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું બિલ ચૂકવીએ, સો જે કાંઈ આવા ખર્ચાઓ છે એમાં that requires direct outlay of money so that we can calculate it or we can transact it or we can અકાઉન્ટિંગમાં કહીએ તો આપણે એની એન્ટ્રી કરી શકીએ કે આપણે કેવી એન્ટ્રી કરેલી, ધેટ મીન્સ વેજીસ પેઇડ ટુ લેબર્સ, સો ધેટ અકાઉન્ટિંગમાં આપણે એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. ધેટ મીન્સ એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ ઇન મોનેટરી ટર્મ્સ while implicit cost cannot be calculated in monetary terms because time of entrepreneurs we cannot calculate it, we cannot calculate anyone's efforts, we cannot calculate that what other opportunities we have foregone for that. ઓકે, સો જે કાંઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે જતી કરી છે એને પણ આપણે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ના કરી શકીએ. ઓકે, સો opportunity cost, time of entrepreneurs, efforts of labor, that actually cost for any production. કે આપણે અલગ બીજી કાંઈ વસ્તુ સિલેક્ટ નથી કરીને કોમ્પ્યુટરનું જ પ્રોડક્શન સિલેક્ટ કર્યું છે, તો એના જે કાંઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ છે, જે કાંઈ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરેલો છે, એકચ્યુઅલ એફર્ટ્સ છે લેબરના, એ આપણે એ એક જાતના કોસ્ટ જ છે ને. કે કોઈ પણ કોમ્પ્યુટર પ્રોડક્શન કરવા માટે ઓન્ટરપ્રિન્યોરનું દિમાગ જોઈએ, કે ઓન્ટરપ્રિન્યોરને બિઝનેસ કરતાં આવડતો હોવો જોઈએ. સો ઓન્ટરપ્રિન્યોરના જે કાંઈ એફર્ટ્સ છે, ઓન્ટરપ્રિન્યોરે આપેલો ટાઈમ છે, કે કોઈ લેબર વર્ક કરવામાં આપેલો ટાઈમ છે, that is actually cost, but we cannot calculate in monetary terms. Okay, understood? So let us understand the topic of accounting cost and economic cost. So what is the accounting cost? Is equal to explicit cost that is calculated in monetary terms. જ્યારે પણ આપણે કોસ્ટ શીટ બનાવીએ કે અકાઉન્ટિંગમાં એન્ટ્રીઝ લખીએ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આપણે જ્યારે બનાવીએ ત્યારે ઓફકોર્સ આપણે એક બાજુ
રિસિપ્ટ લખીએ ને એક બાજુ પેમેન્ટ લખીએ. સો રિસિપ્ટ્સ જે કંઈ આપણે પ્રોડક્ટ સેલ કરવાથી થઈ હોય દેટ ઇઝ નોન એઝ રિસિપ્ટ્સ. એન્ડ what is in payment side, that means we have to elaborate the cost we have paid. That means wages paid to laborers, we are having the accounting entry of wages paid to laborers, then salaries paid, then various types of cost. Okay, so that we are so that we are making the entries of this course, but we cannot make entries of this course. That we cannot say that this time is given by entrepreneur, or we cannot make entry of efforts of labors, etc. Okay, so accounting cost is equal to explicit cost. Explicit cost means the cost that can be calculated in monetary terms, cost that require direct outlay of money, while economic cost is all explicit cost plus implicit cost. That means in managerial economic concept, or we can say economists જે કાંઈ સમજે છે કે જે કાંઈ આપણે અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્શન કરીએ છીએ એમાં બે ટાઈપના કોસ્ટ થતા હોય. ફર્સ્ટ વન ઇઝ એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ એઝ વેલ એઝ ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ. વી કેન નોટ ઇગ્નોર ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ, કે જે કાંઈ આપણે એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટના જે કાંઈ આપણે ખર્ચા થાય છે એ તો આપણે જોઈએ જ છે કે આપણે વેજીસ પે કર્યા, સેલેરીઝ પે કરી, રો મટીરિયલ માટે જે કાંઈ કોસ્ટ હતો એ ચૂકવ્યો, ધેન મશીનરીની જે કાંઈ કોસ્ટ હતી એ આપણે પે કરી. ઓકે, બટ વી આર નોટ સીઈંગ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ, ઓર વી કેન સે ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ, કે કેટલો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરેલો છે ઓન્ટરપ્રિન્યોરે આ પ્રોડક્શન એક્ટિવિટીઝમાં, કોઈ લેબરના કેટલા એફર્ટ્સ યુઝ થયા છે, અને ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ કે આપણે જે કાંઈ ટાઈમ અને મની ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે એ બીજી જગ્યાએ પણ બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં પણ યુઝ થઈ શકે એમ હતા. સો that is opportunity cost. So in economic concept, or we can say economic cost concept, there is explicit cost plus implicit cost. So implicit cost is also take into consideration in economy, but in accounting only explicit cost entry is possible. જે કાંઈ અકાઉન્ટ્સમાં આપણે એન્ટ્રીઝ કરીએ છીએ એની સામે આપણે ફિગર્સ લખતા હોય. ધેટ મીન્સ વેજીસ પેડ 20,000 ફોર એક્ઝામ્પલ, સેલરીઝ પેડ 50,000. સો આપણે જે કાંઈ આ મોનેટરી ફિગર લખીએ છીએ દેટ શોઝ એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટ. ધેટ મીન્સ વી હેવ ડાયરેક્ટ આઉટલે ઓફ મની, કે આપણે એના માટે મની પે કરેલા છે. અને ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટમાં આપણે કાંઈ પે કરતા નથી, બટ આપણને શું ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ થયું છે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણને શું નુકસાન થયેલું છે. આપણે ઇનડાયરેક્ટલી એક ઓપ્શન ચૂઝ કરેલો છે, તો એનાથી ઇનડાયરેક્ટલી આપણે બીજો ઓપ્શન નથી ચૂઝ કરેલો, તો એનું ઇનડાયરેક્ટલી કેટલું આપણને લોસ થયેલું છે દેટ બેઝિકલી વી કેન નોટ કેલ્ક્યુલેટ, બટ ઇન રિયલ વી હેવ પુટેડ ઇટ. દેટ મીન્સ ઇન રિયલ કોઈ પણ ટાઈમ ઓન્ટરપ્રિન્યોરે ટાઈમ તો આપેલો જ છે, રિયલ કોસ્ટ તો થઈ જ છે. આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં રિયલ કોસ્ટ સમજેલા હતા. ઇન ધેટ વોટ ઇઝ ધ રિયલ કોસ્ટ? રિયલ કોસ્ટ મીન્સ એકચ્યુઅલી વી આર પેઇંગ ધ ટાઈમ્સ, એફર્ટ્સ, બટ we cannot calculate it in monetary terms. But in economic concept, as economic theory, we have to consider explicit cost, that means monetary cost, plus implicit cost, that is real cost also, real cost and opportunity cost also. So જ્યારે પણ આપણે અકાઉન્ટિંગમાં એન્ટ્રીઝ કરવાની આવશે ત્યારે આપણે ઓનલી એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટને જ કન્સિડર કરીશું, બિકોઝ એઝ પર અકાઉન્ટિંગ કન્સેપ્ટ
we are we are recording the transaction that are in monetary value. But in economic theory, we are considering explicit cost as well as we are considering implicit cost that cannot be calculated in monetary terms. Okay, so I hope this concept is clear to all, because this concept is not elaborated in your book. I have provided in this lecture. Okay, so do refer these slides, and I am going to provide these slides to you also. Okay, thank you so much, students. I would like to end up this session with motivation, that is, don't stop until you are proud. Okay, thank you so much, students. Have a nice day.